Good morning, my dear students. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. In previous lecture, discuss with the new chapter the name that is the tissue, and the tissue containing various types of tissue is present in the body, like that epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscle tissue. What is the meaning of tissue? It's a group of the cells similar in the origin and functioning and unit to form tissue. टिश्यू म्हणजे काय तर ग्रुपचा सेलचा एक ग्रुप्स आणि ज्यांचं सिमिलर ओरिजिन आहे, ज्यांचं सिमिलर फंक्शन्स आहेत, असा जो काय ग्रुप्स आहे सेलचा दॅट इज कॉल्ड ॲज द टिश्यू. These group of cell functioning together to carry out specialized activities. According to the structures and functions, the body tissue can be grouped such as like that means types of body tissue, mainly 4 types of the body tissue: epithelial tissue, nervous tissue, connective tissue and muscle tissue. In previous lecture, explained in detail about epithelial tissue and nervous tissue, but today we will be discuss with you the connective tissue and muscle tissue. Connective tissue means it's a held the tissue binding together, support them, giving a strength and provide a protection to the internal organs. These connective tissue are the binding together. What is that connective tissue means? This connective tissue means it's having a binding together. This connective tissue it's made up of the fibers, cells and ground substances, and so that's the name called connecting tissue. And this connective tissue that helps to tissue binding together, support them and giving a strength and provides a protection to the internal organs. Internal organsला प्रोटेक्शन करण्याचं काम, त्यांना स्ट्रेंथ देण्याचं काम ह्या कनेक्टिव्ह टिश्यूचं आहे. मग ह्या कनेक्टिव्ह टिश्यू कशापासून बनतात तर कनेक्टिव्ह टिश्यू आर द मेड अप ऑफ फ्रॉम दी फायबर्स, various fibers, then cells, then ground substances. The fibers are the specially developed cells, and these fibers are further classified into 3 types. There are the 3 types of the fibers, like that collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. These are the fibers present in the connective tissue, and connective tissue then support to giving a strength and provide a protection to the internal organs. Classification of connective tissue. Mainly connective tissue classified by using, there are the 5 classes, like that loose connective tissue, then dense connective tissue, then cartilages, then blood and bone. It is also having a connective tissue. One by one discuss here this classification. Loose connective tissue is divided by in 3 class, like that areolar connective tissue, adipose connective tissue and reticular connective tissue. Then dense connective tissue, it's also classified in 3 types, like that dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue and elastic connective tissue. Then third mainly class of connective tissue, that is cartilage, and this cartilage is divided into 3 types, like that hyaline cartilage, fibrocartilage and elastic cartilage. And then fourth number types of connective tissue, that is blood, and fifth number bone. Blood it is also having a connective tissue, and bone it is also having a connective tissue, and this is all type of these connective tissue are explained in detail one by one. So first, that is loose connective tissue. These fibers are loosely woven or subdivided into 3 types. Here these loose connective tissue are divided into 3 types, like that first adipose tissue. मग ॲडिपोज टिश्यू हे कशापासून बनले जातं तर ॲडिपोज टिश्यू दीज आर मेड अप फ्रॉम दी ॲडिपोसाइट्स सेल्स. मग ॲडिपोसाइट्स सेल्स कशासाठी आहेत तर ॲडिपोसाइट्स सेल्स दीज आर द स्टोर्स दी ट्रायग्लिसराइड्स विदिन इट इन द बॉडी. जे काही ट्रायग्लिसराइड्स आहे किंवा लिपिड्स आहेत हे स्टोअर करण्याचं काम ह्या ॲडिपोसाइटच्या सेल्समध्ये असतात, आणि ॲडिपोसाइटच्या सेलपासूनच ॲडिपोज टिश्यू बनतात. मग ॲडिपोज टिश्यूचं काम काय तर इट्स बीइंग अ गुड इन्सुलेटर
ॲडिपोज टिश्यू प्रिव्हेंट्स द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. बॉडीमधून हीट लॉस होत असेल तर त्यावेळेस प्रिव्हेंट करण्याचं काम ह्या ॲडिपोज टिश्यूचं आहे. ॲडिपोज टिश्यूचं अजून काय फंक्शन आहे तर इट ॲक्ट ॲज अ एनर्जी रिझर्वायर अँड मोर ओव्हर थ्रू द कुशनिंग ॲक्शन इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स. This adipose tissue having its energy reservoir for the more energy to that providing to the body. It's also having that only energy reservoir this adipose tissue, and it's more over through cushioning action to protect of the delicate organ in the internal parts of the organs. जे काय डेलिकेट्स ऑर्गन आहेत त्या डेलिकेट्स ऑर्गनचं प्रोटेक्शन करून कुशनिंगचं काम करण्याचं काम ह्या ॲडिपोज टिश्यूचं आहे. देन नेक्स्ट क्लास आहे सेक बी एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू मीन्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ फायबर्स आर प्रेझेंट अँड आर अरेंज इन अ लूज नेटवर्क. कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये काय आहेत 3 प्रकारचे फायबर्स प्रेझेंट आहेत, जसे की कोलाजन फायबर आहे, इलॅस्टिक फायबर आहे आणि रेटिक्युलर फायबर आहेत. तर एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये हे तिन्ही फायबर्स प्रेझेंट आहेत अरेंजली लूज नेटवर्कनुसार. All 3 type of fibers are present and are arranged in a loose network in the areolar connective tissue. Few nerves and blood vessels are observed within it. ह्या एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये काही नर्व्स पण आहेत, काही ब्लड व्हेसल्स पण त्यामध्ये येतात. आणि इट इज फाउंड ऑलमोस्ट इन एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी. हे जे काय एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत, these connective tissue are present in the almost in every part of the body. बॉडीच्या प्रत्येक पार्टमध्ये एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट आहे. देन reticular connective tissue. This is the third type of the loose connective tissue. It contains of reticular connective tissue in that reticular fibers and reticular cells. ह्या रेटिक्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये काय प्रेझेंट आहे तर रेटिक्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यूमध्ये रेटिक्युलर फायबर्स आणि रेटिक्युलर सेल्स प्रेझेंट आहेत. देन सेकंड मेन क्लास दॅट इज डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. Dense connective tissue is like showing that this dense connective tissue, the fibers are densely packed. पहिला क्लास होता लूजली होता, आता हा काय पॅक आहे. डेन्स म्हणजे काय डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू. दिस फायबर्स आर डेन्सली पॅक्ड अँड द फायबर कंटेंट इज हायर अँड सेल कंटेंट इज लोअर ॲज कम्पेअर टू लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू. यामध्ये ह्या टाईप्समध्ये लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू टाईपमध्ये काय होते तर यामध्ये फायबरचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा फायबरचं कंटेंट जे आहे ते हाय आहे other than as compared to cell. It is further divided into dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue and dense elastic connective tissue. अशा प्रकारे ह्या डेन्सही क्लासिफिकेशन आहे. पण देन मेन क्लास कार्टिलेज. इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाईप ऑफ फायब्रस टिश्यू. हा एक काय फायब्रस टिश्यूचा एक स्पेशलाइज्ड टाईप आहे. हा एक इट इज अ स्ट्रॉंग इन ऑफ प्रोव्हाइडिंग स्टिफनेस ॲज वेल ॲज फ्लेक्झिबिलिटी. हा जे काय कार्टिलेजचे टिश्यू आहे टिश्यूचा टाईप आहे हा एक स्ट्रॉंग आहे आणि स्टिफनेस आहे आणि फ्लेक्झिबिलिटी पण देतो आहे. हा कार्टिलेज कुठं प्रेझेंट आहे तर कार्टिलेज टिश्यू आर द प्रेझेंट इन द वॉल्स ऑफ लॅरिंग्स. जे काय लॅरिंग्स आहे फॅरिंग्स आहे किंवा ट्रॅकिया असेल तर त्यामध्ये हा कार्टिलेज प्रेझेंट आहे. किंवा इयरचा आउटर पार्ट असेल किंवा नोजचा आउटर पार्ट असेल, हे सर्व कशापासून तयार झाले तर कार्टिलेजपासून तयार झाले. कार्टिलेजच्या टिश्यूपासून काय काय तयार झालं इयर. जे काय आपला इयर आहे त्याचा एक्सटर्नल जो काय पार्ट आहे इट्स अ मेडअप ऑफ द कार्टिलेज अँड आउटर पार्ट ऑफ द नोज इट्स ऑल्सो हॅविंग मेडअप ऑफ द कार्टिलेज अँड इट इज ऑल्सो डिवायडेड इन टू 3 सब टाईप्स. ह्या कार्टिलेजचे परत 3 टाईप्स केले आहेत. फर्स्ट टाईप आहे हायलिन कार्टिलेज, त्यानंतर सेकंड आहे फायब्रो कार्टिलेज अँड थर्ड आहे इलॅस्टिक कार्टिलेज. 1 बाय 1 डिस्कस करूया आपण. हायलिन कार्टिलेज कुठं प्रेझेंट आहे आणि काय करतात. दिस इज द हायलिन कार्टिलेज. These hyaline cartilage are the bluish white in appearance. It is the most abundant cartilage in the body, and this hyaline cartilage provides a support and flexibility to the body. Moreover, it absorbs the shock and reduces the friction in the joint. आता हे जे काय हायलिन कार्टिलेज प्रेझेंट आहेत हे हायलिन कार्टिलेज प्रेझेंट कुठं आहेत तर जॉईंटच्या मध्ये प्रेझेंट आहेत. जे काय बोन्सचे जॉईंट आहेत त्या जॉईंट्सला अटॅचमेंट झालेले हे कार्टिलेजेस आहेत. त्यामुळे काय होते जे काय फ्रिक्शन आहे जॉईंटमधलं ते रिड्यूस करण्याचं काम ह्या हायलिन कार्टिलेजचं आहे. किंवा एखादा शॉक असेल तर तो ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम सुद्धा हायलिन कार्टिलेजचं आहे. इट इज अ फाउंड ऑन अ सरफेस ऑफ द बोन्स इन जॉईंट. हे हायलिन कार्टिलेज कुठे बघायला मिळतील आपल्याला तर बोनच्या आउटर सरफेसला
बोनच्या सरफेसला पण जॉईंटच्या ठिकाणी हायलिन कार्टिलेज प्रेझेंट आहे. इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ लॅरिंग्स, ट्रॅकिया अँड ऑल्सो ब्रॉन्काय अँड इट हेल्प्स इन अटॅचमेंट ऑफ रिब्स टू द स्टेर्नम. ज्या काय 12 रिब आहे, 12 पेअर्स ऑफ रिब्स आर प्रेझेंट इन द thoracic cavity and these ribs are attachment to the sternum by using this hyaline cartilage. Then second class, fibrocartilage. Fibrocartilage, it's having the strongest form of cartilage. It is a tough and slightly flexible cartilage. It's a very few cell. Chondrocytes are dispersed among the bundles of collagen fibers. They form the intervertebral disc found on the articulating surface of knee joints. These fibrocartilage are the very strongest cartilage, very tough and slightly flexible. It's having present a very few cells of chondrocytes and dispersed among the bundles of collagen fibers. Collagen fibers पासून fibrocartilage present होतात, पण few cells मध्ये present आहेत. They form the intervertebral disc found on the articulating surface of knee joint. जे काय गुडघ्याचा जॉईंट आहे तिथेही हे फायब्रोकार्टिलेज प्रेझेंट आहेत. देन लास्ट types of cartilage, that is the elastic cartilage. It's a made up of elastic fibers within the matrix and chondrocytes are located within. Elastic cartilage are the present in the epiglottis and pinna of the ear are made up of elastic cartilage. It provides the strength and shape and also gives the elasticity to the respective organ. So that's a elastic cartilage. जो का मेनली इलास्टिक कार्टिलेजचा मेनली टाईप आहे इलास्टिक. हा इलास्टिक कार्टिलेज कुठे बघायला मिळतो आपल्याला, तर तो पिन ऑफ द इयर आहे, म्हणजे इयरचा एक्सटर्नल पार्ट, जे की आपण इझिली आपल्या हातामध्ये येऊन तो कार्टिलेज आपण त्याला फोल्ड करतो. तर जे काय आहे ते जे काय टिश्यू आहेत त्यांना म्हटलं जातं इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू. त्यामध्ये आपल्याला त्या टिश्यूंना त्या प्रोव्हाइड दॅट हॅविंग अ स्ट्रेंथ, दॅट हॅविंग अ शेप अँड गिव्स इलास्टिसिटी टू द रिस्पेक्टिव्ह ऑर्गन. ते कशामुळे मिळते, तर ह्या इलास्टिक कार्टिलेजमुळे मिळते. देन नेक्स्ट मेन क्लास आहे मसल टिश्यू. आपण पहिल्यांदा बघितला इपिथेलियल टिश्यू, त्यानंतर बघितला नर्व्हस टिश्यू, त्यानंतर तिसरा टाईप बघितला कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि हा 4 नंबरचा पॉईंट आहे मसल टिश्यू. आता ह्या मसल टिश्यूमध्ये आहे ऑल द बॉडी मुवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ मसल टिश्यू. जी काय बॉडीची पूर्णपणे मुवमेंट आहे तर ही कशामुळे होत असेल, तर ह्या बॉडीमध्ये मसल टिश्यू प्रेझेंट आहेत त्यामुळे बॉडीची मुवमेंट होत आहे. का, ॲज इट कंटेन कॉन्ट्रॅक्टाईल फायबर्स अँड दे कॅन कॉन्ट्रॅक्ट ऑर रिलॅक्स अँड प्रोड्यूस अ मूवमेंट बाय युझिंग धीज मसल टिश्यू. ह्या मसल टिश्यूमुळेच आपल्या बॉडीमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनची प्रोसिजर किंवा मूवमेंट होत असते. मग ह्या मसलमध्ये परत 3 टाईप्स आहेत. मसल टिश्यू आर द 3 टाईप्स लाईक दॅट स्केलेटल मसल, देन स्मूथ मसल, देन कार्डियक मसल. तर 1 बाय 1 डिस्कस करूया आपण. तर स्केलेटल मसलमध्ये काय आहे, स्केलेटल मसल द नेम इट सेल्फ इंडिकेट्स दॅट द मसल आर अटॅच टू द बोन्स. स्केलेटल मसल नाव का पडलं त्याला, की त्याच्या नावामध्येच आहे की these muscle are attached to the bones and also referred to as striated muscle because of striation of dark and light bands. The cells are nearly cylindrical, forming a long skeletal muscle fibers. Many nuclei are located in the periphery of the cells. One single muscle contains numerous muscle fibers and are attached to the bones by tendons. The movement of skeletal muscles are voluntary. जे काय स्केलेटल मसल आहेत इट्स अ व्हॉलंटरी. आपण ज्यावेळेस आपल्याला त्याची मुवमेंट करायची असेल त्यावेळेस आपण त्याची मुवमेंट करू शकतो बाय व्हॉलंटरी मुवमेंट ऑफ दिस स्केलेटल मसल. पण स्मूथ मसलमध्ये आपण तसं करू शकत नाही. स्मूथ मसल आर द इनव्हॉलंटरी मसल अँड स्केलेटल मसल आर द व्हॉलंटरी मसल. स्केलेटल मसल हे जे काय मसल आहेत हे बोन्सला अटॅचमेंट झालेले असतात आणि यांचा जो काय शेप आहे शक्यतो सिलेंड्रिकली किंवा लॉंग स्केलेटल मसल फायबर असतात. यांच्यामध्ये जो काय न्यूक्लिया आहे इट्स अ न्यूक्लिया लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल. सेलच्या जवळपास त्याचा न्यूक्लिया प्रेझेंट आहे. तसा स्मूथ मसलचा हा सेंटरमध्ये न्यूक्लियस प्रेझेंट असतो. वन सिंगल मसल कंटेन न्युमॅरस मसल फायबर अँड आर अटॅच टू द बोन बाय टेंडॉन्स. जे काय सिंगल मसल आहेत दॅट हॅविंग कंटेनिंग न्युमॅरस मसल फायबर आणि ह्याच्या वेळेस मसल फायबर एकत्र येतील अँड टू अटॅच बाय बोन्स बाय युजिंग टेंडॉन्स. आणि ही जी काय स्केलेटल मसलची मुवमेंट आहे ही व्हॉलंटरी आहे. ज्यावेळेस आपण ऐच्छिकरित्यानुसार त्याची मुवमेंट करू शकतो तशी स्मूथ मसलमध्ये आपण इनव्हॉलंटरी त्याची मुवमेंट आहे. देन सेकंड क्लास स्मूथ मसल. त्या स्मूथ मसल इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी व्हिसरल मसल अँड इट कॅन नॉट बी मूव बाय विल ॲज इट इज इनव्हॉलंटरी. आपण जर मुवमेंट करायची म्हणलं स्मूथ मसलची तर करू शकत नाही. इट्स इनव्हॉलंटरी
because it's present in the GIT, blood vessel, urinary bladder and respiratory tract are the present in the smooth muscle, and so it cannot be moved by will as it is a involuntary muscle. हे जे काय स्मूथ मसल आहेत यांची आपण मुवमेंट करू शकत नाही, कारण की GIT पोटामध्ये जे काय मसल्स आहेत त्यांची आपण तर मुवमेंट करू शकत नाही. इट्स ऑटोमॅटिकली मुवमेंट बाय युजिंग इनव्हॉलंटरी मसल्स. These smooth muscles are present in the or found in the internal body organs like GIT म्हणजेच गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक म्हणजे स्टमकमध्ये पार्ट आहे, देन ब्लड व्हेसल, युरिनरी ब्लॅडर अँड रिस्पायरेटरी ट्रॅक यांच्यामध्ये स्मूथ मसल प्रेझेंट आहे आणि यांची जी काही मुवमेंट आहे ती आपण करू शकत नाही. इट्स अ इनव्हॉलंटरी मसल. द मसल्स डू नॉट शो स्ट्रायसेशन अँड अपियर स्मूथ, देअरफॉर द नेम स्मूथ मसल. द स्मूथ मसल फायबर इज अ स्मॉल अँड स्पिंडल शेप. त्याचे जे काय फायबर्स आहेत स्मूथ मसलचे ते स्मॉल आहेत आणि त्यांची शेप जो आहे तो स्पिंडल शेप आहे. तसा पहिल्यांदा आपण जो बघितला टाईप्स स्केलेटल मसल त्यामध्ये सिलेंड्रिकल आहे आणि लॉंग स्केलेटल आहे. तर यामध्ये कोणता आहे, तर यामध्ये स्मॉल आणि स्पिंडल शेपमध्ये आहेत. दॅट इज ब्रॉड इन द सेंटर अँड टॅपरिंग ॲट अ बॉथ एंड्स अँड द न्यूक्लियस इज लोकेटेड सेंट्रली. आणि स्मूथ मसलचा जो काय न्यूक्लियस आहे हा सेंट्रली प्रेझेंट आहे. तसा स्केलेटल मसलचा जो काय न्यूक्लियस आहे तो पेरिफेरी ऑफ द सेल्समध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे सेलच्या जवळपास कुठेतरी न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, पण स्मूथ मसलचा जो काय न्यूक्लियस आहे हा सेंट्रली लोकेटेड आहे. लास्ट टाईप्स ऑफ दिस मसल टिश्यूचा कार्डिॲक मसल. हार्ट ऑल इज मेड अप ऑफ कार्डिॲक टिश्यू. जे काय आपलं हार्ट आहे ह्या हार्टचं जे काय मसल तयार झाले कार्डिॲक मसलपासून तयार झाले. इट इज अ स्ट्रायटेड बट इनव्हॉलंटरी. हेही इनव्हॉलंटरी आहे, आपण त्याला मुवमेंट करू शकत नाही. इट्स ॲटोमॅटिकली मुवमेंट. Such a single cell has a centrally located nucleus and one or more branches. Two cardiac muscle fibers are attached by thickened plasma membrane called as intercalated disc, and the intercalated disc contain desmosomes as well as gap junctions. It is because of the gap junction that the action potential is carried throughout the heart rapidly. कार्डिॲक मसल्स हार्ट हा जे काही हार्ट आहे हे कार्डिॲक मसलपासून बनलं आहे. इट्स इनव्हॉलंटरी आहे, आपण त्याची मुवमेंट करू शकत नाही. इट्स ॲटोमॅटिकली मुवमेंट. यामध्ये सिंगल सेल आहे ज्या सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, वन ऑर मोर ब्रांचेस. त्यानंतर दोन कार्डिॲक मसल्स फायबर आर अटॅच बाय थिकन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ॲज इंटरकॅलेटेड डिस्क. दोन कार्डिॲक मसल फायबर एकमेकांना अटॅच झाल्यात त्या कशाने होतात तर इंटरकॅलेटेड डिस्क. आणि इंटरकॅलेटेड डिस्क कंटेन डेस्मोसम्स आणि त्या डिस्कमध्ये काय डेस्मोसम ॲज वेल ॲज गॅप जंक्शन. आणि ह्या गॅप जंक्शनमुळे ॲक्शन पोटेन्शियलची जी काय प्रोसिजर आहे जे काय मेकॅनिझम आहे ते तयार होतं आणि ॲक्शन पोटेन्शियल क्रिएट झाल्यानंतर त्या हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन होत असतं. देन मेनली टाईप. देन फोर्थ नंबर टाईप्स बोन्स ऑर टिश्यू. हे बोन्ससुद्धा एक काय कनेक्टिव्ह टिश्यूचा टाईप आहे. Bones it's also having a connective tissue, but it is the hardest connective tissue of the body. Bone tissue is a two types, compact or dense bone tissue and spongy bone tissue. Bone tissue चे पण दोन टाईप आहेत, एक म्हणजे कॉम्पॅक्ट और डेन्स टिश्यू और एक स्पॉन्जी बोन टिश्यू. असे दोन प्रकारचे बोनचेही टिश्यूचे दोन टाईप आहे. बेसिकली बोन टिश्यू इज अ मेडअप ऑफ फायब्रस टिश्यू अँड विच हार्डन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल साल्ट्स लाईक कॅल्शियम फॉस्फेट. जे काय बोन टिश्यू आहेत हे मेनली फायब्रस टिश्यूपासूनच बनतात, कारण की ते हार्ड असतात आणि त्यामध्ये आपण डिपोजिशन ऑफ द मिनरल साल्ट्स म्हणजे जे काय कॅल्शियम फॉस्फेट असेल किंवा कॅल्शियम मिनरल साल्ट्स असेल यांचं डिपोजिशन हे बोन्समध्ये होत असतं. रेड बोन मॅरो इज अ प्रेझेंट विदिन द कॅनल ऑफ द बोन. बोनच्या कॅनलमध्ये रेड बोन मॅरो प्रेझेंट असतात. देन लास्ट blood it is also having a connective tissue type. The matrix of this connective tissue is a liquid and is called as plasma. The blood cells form elements are suspended within it. अशा प्रकारे हे सर्व टाईप्स होते टिश्यूचे. पहिला टिश्यूचा टाईप बघितला आपण इपिथेलियल टिश्यू, त्यानंतर दुसरा बघितला नर्वस टिश्यू, त्यानंतर तिसरा बघितला कनेक्टिव्ह टिश्यू आणि चौथा मेन टिश्यू बघितला मसल टिश्यू. अशा प्रकारे हे चार टाईप्स आहेत कनेक्टिव्ह पूर्ण टिश्यूचे. त्यामध्ये पहिला आपण जो बघितला इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यूमध्ये हे परत क्लासिफिकेशन त्यामध्ये आहे. इपिथेलियल मेनली कव्हरिंग आणि ग्लँड्युलर इपिथेलियममध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन होतं. त्यानंतर आपण नर्वस टिश्यूमध्ये बघितलं. नर्वस टिश्यूमध्ये त्याच्यामध्ये न्यूरॉन्स असतील, सेल बॉडी, डेंड्रायटिस, ॲक्झॉन टर्मिनल हे सर्व गोष्टी आपण मागच्या लेक्चरला बघितल्या होत्या. आणि तिसरा क्लास आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू. तर कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या परत 5 मेनली क्लासिफिकेशन आहेत.
म्हणजे त्यामध्ये लूज कनेक्टिव्ह टिश्यू असेल, डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू असेल, कार्टिलेज असेल, ब्लड असेल आणि बोन, हे 5 मेनली कनेक्टिव्ह टिश्यूचे टाईप आहेत. आणि चौथा मेनली आहे मसल टिश्यू. तर ह्या मसल टिश्यूमध्ये पण परत 3 टाईप्स आहेत, जसे की स्केलेटल मसल असेल, स्मूथ मसल असेल आणि कार्डियक मसल्स. दिस इज द समरी ऑफ द टिश्यू चॅप्टर. ओव्हर द चॅप्टर ऑफ दिस टिश्यू. थँक्यू सो मच.